ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് കോൺഗ്രസിന്റെ ലേഡി റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഇന്ന് ഓരോധിക്കുന്ന ശ്രീമതി ലീല മാലിക്കിനെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് Respected President of this meeting, Sri Varghese Potanikada, President New York Chapter, Sri Noha George, Chairman Kerala Chapter, Sri Paul Kargapalli, Sri George, Vice President, Srimati Shani Jacob, Sri Sabos Karia, Sri Bill Bibi, Sri Annie Paul, Senator, and friends, fellow Indians and lovers of liberty. Today, as we gather here in the land of liberty, the United States of America, I feel a deep sense of pride and joy to celebrate our 79th Independence Day and to do so abroad for the very first time in my life. This is not merely a ceremony, it is a moment to carry the spirit of India across oceans, to let our tricolor unfurl proudly under a foreign sky, and to remind ourselves that our freedom is a shared heritage that knows no borders. Today, we celebrate not only the birth of a free nation, but also the living bond between India and her sons and daughters spread across the globe. Here in America too, solidarity took root early. Even the United States played its part in our saga. Samuel Stokes, an American Quaker, joined Gandhi in the non-cooperation movement, defying the colonial regime. The Ghadar movement 1930-1917 was born in California when Indian migrants, Punjabi, Sikhs, Hindus and Muslims formed the Ghadar party in San Francisco. Through the Ghadar newspaper, they called for armed rebellion against British rule. Later, American journalists like Louis Fisher and William Sherrod wrote with sympathy about Gandhi and nationalist struggle shaping public opinion in the US. Nobel laureate Pearl S. Buck and the African American press through parallels between India fight for freedom and American struggle for radical justice. And through it was after independence, Gandhi's philosophy of non-violence profoundly influenced Martin Luther King Jr., guiding the US civil rights movement. In 1942, the Quit India movement demanded an immediate end to British rule. The answer was repression and imprisonment. Yet across the Atlantic, President Franklin D. Roosevelt urged Winston Churchill to heed India's call for freedom, recognizing that colonialism undermined the Allied claim to the fighting for democracy, and then in 1947 became freedom. So, with your kind permission, I would like to deliver a few words in Malayalam, because most of the people assembled here are from my state.
ചാലിമൂടിൽ ജോസ് അദ്ദേഹം എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം അവരുടെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഞാൻ 1968 രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്ന ആളാണ്. ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന ബിരുദന്മാര് പറയും, സാർ ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കണ്ട, എല്ലാവരും സാറിന്റെ പ്രസംഗം വീട്ടിലിരുന്ന് കേൾക്കുന്നു. ഞാൻ ജോസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പോയാണ്. എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ പിന്നിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം അമേരിക്കയിൽ ഓരോ വീടുകളിരുന്ന് എൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും എന്നെനിക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസം. ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ 79ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുക. ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അമേരിക്കയിൽ വരുന്നത്. ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കാനായി എത്തിയത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മലയാളികളോടൊപ്പം, ഇന്ത്യക്കാരോടൊപ്പം, ഈ അമേരിക്കക്കാരോടൊപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിൽ 79ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സന്തോഷത്തിൽ ഞാനും പങ്കാളികളാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായി സൂചിപ്പിക്കുക. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ രാജ്യം 200 വർഷം വൈദേശിക ആധിപത്യത്തിലായി. ആദ്യം പോർച്ചുഗീസുകാർ, പിന്നെ ഡച്ചുകാർ, പിന്നെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി, ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ. ഈ പോർച്ചുഗീസുകാരും ഡച്ചുകാരും ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയും ഒക്കെ വ്യാപാരത്തിനായി വന്ന് എന്ന് വേണം കരുതാൻ. അവരെല്ലാം രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിച്ച് അവരുടെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വിഭിന്നമായി, വ്യത്യസ്തമായി ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കുക മാത്രമല്ല, ബ്രിട്ടന്റെ ഒരു കോളനിയാക്കി ഇന്ത്യയെ മാറ്റുകയും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ജനകോടികളെ അടിച്ചമർത്തി അവരുടെ വികാരങ്ങൾ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ച് അവര് ഇന്ത്യയിൽ ഭരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ആ ഭരണത്തിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്താൻ ആർക്കും ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആദ്യമായി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയത് ഇന്ത്യയിലെ പട്ടാളക്കാരാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദുക്കൾ, പശുക്കളെ അന്നും ഇന്നും ദൈവമായി കാണും. അതുപോലെ ഇസ്ലാം മത സമൂഹം പന്നിയെ ഹറാമായി കാണും. അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നൽകിയ തോക്കിന്റെ ഉണ്ടകൾ പശുവിന്റെ കൊഴുപ്പ് കൊണ്ടും പന്നിയുടെ കൊഴുപ്പ് കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് വ്യാപകമായ പ്രചരണം അഴിച്ചുവിട്ടു. അത് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരിൽ അസ്വസ്ഥത ജനിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ആദ്യമായി മംഗൽ പാണ്ഡെ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടാളക്കാർ, താന്തിയ തോപ്പി, ഇവരൊക്കെ അതിശക്തമായി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാട്ടം നടത്തുകയും ആ പോരാട്ടം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരെ ശിപായിമാർ എന്ന് കളിയാക്കി വിളിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് 1857 ആരംഭിച്ച ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം, കൊളോണിയൽ വാഴ്ചയ്ക്കെതിരെ ആദ്യമായി ഉണ്ടായ ഒരു ശബ്ദം, ആ ശബ്ദത്തെയാണ് നമ്മൾ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായി കാണുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആ സമരത്തെ ശിപായി ലഹള എന്നാണ് വിളിച്ചത്. ശിപായി ലഹളയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച നമ്മുടെ സമരം, ആ സമരം 1885 WC ബാനർജിയും AO ഹ്യൂമും കൂടി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചതോടുകൂടി ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ നേതൃത്വം കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി. ആ കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുത്ത ആ സമരത്തിന് കൂടുതൽ വ്യാപ്തി കൈവരിച്ചത് വിദേശവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് 1915 ജനുവരി മാസം 9-ാം തീയതി മഹാത്മാഗാന്ധി ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നതിന് ശേഷമാണ്. 1915 ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരുവായ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെയെ പോയി കാണുകയും ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെയാണ് ഗാന്ധിജിയോട് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെയുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു. അദ്ദേഹം കൊടുത്ത ഉപദേശം, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങ് ഇന്ത്യ മൊത്തം സഞ്ചരിക്കണം. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനകോടികൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും യാതനകളും വേദനകളും
നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്ത്യൻ ജനകോടികളുടെ വികാരം ആവാഹിച്ചെടുത്ത് ജനകോടികളുടെ ഹൃദയത്തുടിപ്പുകൾക്കും നാഡീസ്പന്ദനങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി അങ്ങ് ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ആവശ്യപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തത്. ഇന്ത്യ മൊത്തം അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചു. അദ്ദേഹം പോകാത്ത ഒരു ഗ്രാമങ്ങളുമില്ല, അദ്ദേഹം പോകാത്ത ഒരു പ്രദേശങ്ങളുമില്ല. ഓരോ പ്രദേശത്തും ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും അദ്ദേഹം ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളെ, നവോത്ഥാന നായകന്മാരെ ഒക്കെ അദ്ദേഹം കാണുകയും അവരുടെ എല്ലാം അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരായുകയും ആ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഭാരത പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി ചമ്പാരനിൽ കർഷകർക്കെതിരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചുമത്തിയ നികുതിക്കെതിരെ അദ്ദേഹം സമരരംഗത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ പിതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തത്. അതിനുശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ചരിത്രം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ചരിത്രമാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധി ഒരു പുരുഷായുസ് മുഴുവൻ കൊളോണിയൽ വാഴ്ചക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഹിംസയ്ക്കെതിരെ അഹിംസ ആയുധമാക്കി മാറ്റി ഒരു തുള്ളി ചോര പോലും ചിന്താതെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്ന മഹാനായ വ്യക്തിത്വമാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ 5 നീ കൊണ്ട് ഞാൻ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഈ 5 നീയിലൂടെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മനോമുകുരത്തിൽ ഓടിയെത്തും. ഒന്നാമത്, 250 വർഷക്കാലത്തെ വൈദേശിക ആധിപത്യത്തിനെതിരെ നമ്മുടെ സമര രംഗത്തുണ്ടായത് 1857 92 വർഷക്കാലത്തെ സമര ചരിത്രമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനുണ്ടായത്. ആദ്യത്തെ കുറേ കാലം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആധിപത്യത്തിനെതിരെ, അവരുടെ ജനദ്രോഹപരമായ നടപടികൾക്കെതിരെ നിവേദനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ജോലിയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നേതാക്കന്മാർ വ്യാപൃതരായത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്, ആദ്യത്തെ നീ എന്ന് പറയുന്നത് നിവേദനങ്ങളുടെ കാലഘട്ടമായി. ആ നിവേദനങ്ങൾ വായിച്ചു പോലും നോക്കാതെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വലിച്ചു കയറി ചവറ്റുകുട്ടയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ നിവേദനങ്ങൾക്ക് കടലാസിന്റെ വില പോലും കൊടുക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തയ്യാറായില്ല. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അടുത്ത സമരം ആരംഭിച്ചത് നിസ്സഹകരണത്തിലൂടെയാണ്, രണ്ടാമത്തെ നീ. അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് ഒരു കാര്യത്തിലും സഹകരിക്കേണ്ട എന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ആ ജനങ്ങൾ ആ പ്രഖ്യാപനം ശിരസ വഹിക്കുകയും, രണ്ടാമത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നിസ്സഹകരണത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രാവർത്തികമാക്കിയത്. പിന്നീട് അതിലും ബ്രിട്ടീഷുകാർ വഴങ്ങുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ നീ നിയമലംഘനമാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് അവർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു നിയമങ്ങളും അനുസരിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുകയും മഹാത്മാഗാന്ധി തന്നെ നിയമം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ദണ്ഡിയാത്ര നടത്തി അവിടെ ഉപ്പ് കുറുക്കി ഗവൺമെന്റിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിയമലംഘനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തു. അതിലും ബ്രിട്ടീഷുകാർ വഴങ്ങുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പിന്നീട് അദ്ദേഹം നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചു. നിരാഹാര സമരമാണ് നാലാമത്തെ നീ. നിരാഹാര സമരത്തിലും ബ്രിട്ടീഷുകാർ വഴങ്ങുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആയുധം അദ്ദേഹം എടുത്തത്. ആ ആയുധത്തിന്റെ പേരാണ് നിഷ്കാസിത പ്രമേയം അല്ലെങ്കിൽ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം. 1942 ഓഗസ്റ്റ് മാസം 8 ബോംബെയിലെ ഗുവാലിയർ ടാങ്ക് മൈതാൻ അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിന്റെ അധ്യക്ഷത. ആ യോഗത്തിൽ മഹാനായ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഒരു പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിടുക, ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന പ്രമേയം. ആ പ്രമേയത്തെ ആ യോഗത്തിൽ പിന്താങ്ങിക്കൊണ്ട് സംസാരിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേലാണ്. 3 മഹാരഥന്മാർ, ഒന്ന് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ്, AICC പ്രസിഡന്റ്, യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ. 2 ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, പ്രമേയ അവതാരകൻ, ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. ആ പ്രമേയത്തെ പിന്താങ്ങിയത് മറ്റൊരു മഹാനുഭാവനായ ശ്രീ സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ. ആ യോഗത്തിൽ വെച്ച് മഹാത്മാഗാന്ധി നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗം. ആ പ്രസംഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഇനി ഇന്ത്യക്കാരുടെ മുമ്പിൽ 2 മാർഗങ്ങൾ. ഒന്ന്, ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കാനായി പ്രവർത്തിക്കുക.
അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചു വീഴുക. മൂന്നാമത് ഒരു വഴി നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു ഡു ഓർ ഡൈ. ഒന്നുകിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു വീഴുക. മൂന്നാമതൊരു മാർഗം നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല. അന്ന് തന്നെ ദേശീയ നേതാക്കന്മാരെ മുഴുവൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇരുമ്പടികൾക്കുള്ളടച്ചു. ആഗാഖാൻ കൊട്ടാരം അത് ജയിലറയാക്കി, അതിനകത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി അടച്ചു. സകല നേതാക്കന്മാരും ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തവരെ കൊണ്ട് ജയിലറകൾ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് ഒഴുകി. ആളുകളെ പാർപ്പിക്കാൻ ജയിലുകളില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ കെട്ടിടങ്ങളിൽ അവരെ കൊണ്ടുപോയി പാർപ്പിച്ചു. ജനങ്ങൾ നേതാക്കന്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് തെരുവിലിറങ്ങി. വിദ്യാർത്ഥികൾ, ചെറുപ്പക്കാർ, തൊഴിലാളികൾ, ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളും തെരുവിലിറങ്ങി തെരുവ് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു. അവസാനം ബ്രിട്ടീഷുകാർ വെടിവെച്ചു കൊന്നു, ഊട്ടിട്ട് ചവിട്ടിക്കൊന്നു, തോക്കിന്റെ പാത്തി കൊണ്ട് തല്ലിച്ചതച്ചു കൊന്നു. രാജ്യമാസകലം രക്തപ്പുഴ ഒഴുകി. അവസാനം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കാനാവില്ല. അങ്ങനെ അവരൊരു ക്യാബിനറ്റ് കമ്മീഷനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കുന്നു. ആ ക്യാബിനറ്റ് കമ്മീഷൻ ഇവിടെ വന്നു, ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുന്നു. ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവസാനത്തെ സമരമായ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിന്റെ ഫലമായി ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാൻ ബ്രിട്ടൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. 1946 സെപ്റ്റംബർ മാസം 2-ാം തീയതി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ബ്രിട്ടൻ അവതരിപ്പിച്ചു. ശ്രീ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കൂട്ടുകക്ഷി ഗവൺമെന്റിനെ ബ്രിട്ടൻ അധികാരമേൽപ്പിച്ചു. പിന്നീടുള്ള ഒരു വർഷക്കാലം അധികാരത്തിന്റെ ഉടമ്പടികൾ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഉടമ്പടികൾ, കരാറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ജോലിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നേതാക്കന്മാർ വ്യാപൃതരായി. അവസാനം 1947 ഓഗസ്റ്റ് 14 ഇന്ത്യക്ക് അർദ്ധരാത്രി 12 മണിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി. ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അതിശക്തമായ ഒരു വികാരം മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നു. അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്ന തന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഭാരതത്തെ രണ്ടായി വെട്ടിമുറിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഉണ്ടാക്കി. ആഗസ്റ്റ് 14 അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമായി. നമ്മുടെ ആഗസ്റ്റ് 14 അർദ്ധരാത്രിക്കായി അവരുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായി മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായി മഹാത്മാഗാന്ധിയും നിലവിൽ വന്നു. മാത്രമല്ല, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, രാഷ്ട്രത്തോടായി അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധി ആ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തില്ല. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആസകലം വർഗീയ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. കൽക്കട്ടയിൽ, അതുപോലെ നവഖാലിയിൽ, അതുപോലെ പഞ്ചാബിൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം വർഗീയ കലാപം. ഹിന്ദുക്കൾ മുസ്ലിങ്ങളെയും മുസ്ലിങ്ങൾ തിരിച്ചും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവസാനം രക്തപ്പുഴ ഈ വർഗീയ കലാപത്തിൽ സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിന്റെ മണ്ണിൽ വീണു. അന്ന് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന് നവഖാലിയിൽ നിന്ന് സവർണ ഹിന്ദുക്കൾ, ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ ആളുകൾ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ഉപഹാരമായി കൊടുത്തുവിട്ടത് ഒരു തീവണ്ടിയാണ്. തീവണ്ടി ഡൽഹിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു, കമ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ തുറക്കുന്നു. ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ശവശരീരങ്ങളുടെ കൂമ്പാരമായിരുന്നു ആ തീവണ്ടി. തീവണ്ടിയുടെ പുറത്ത് എഴുതി വെച്ചിരുന്നു, സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിന്റെ 1ാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ഉപഹാരമാണ് ഈ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ശവശരീരങ്ങൾ. ഇന്ത്യ ഒരു ഹിന്ദു രാജ്യമാക്കണം, ഈ രാജ്യം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി ആ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാതെ കൽക്കട്ടയിലും നവഖാലിയിലും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചാബിലും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട വർഗീയ കലാപങ്ങൾ അമർച്ച ചെയ്യാൻ അർത്ഥനഗ്നനായ ഫക്കീർ വടിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് സമാധാനത്തിന്റെ ദൂതുമായി പോവുകയായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹം, ദാരിദ്ര്യം, പട്ടിണി മരണം, ഈ രാജ്യം സാമ്പത്തികമായി കൊള്ളയടിച്ചു കൊണ്ടുപോയതിന് കരിമ്പിൻ ചണ്ടി പോലെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഒരു രാജ്യത്തെയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അവനവനുണ്ടാകുന്ന ഉയർച്ചയ്ക്കും അവനവനുണ്ടാകുന്ന താഴ്ചയ്ക്കും കാരണക്കാരൻ അവനവൻ തന്നെയാണെന്ന യുക്തിബോധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ശാസ്ത്രാവബോധം ഇന്ത്യൻ ജനകോടികൾക്ക് പകർന്നു കൊടുത്ത് ആലസ്യത്തിൽ ആണ്ടുകിടന്ന ഒരു തലമുറയെ തട്ടി ഉണർത്തി
കർമ്മപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്നു കാണുന്ന ആധുനിക ഭാരതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ അടിത്തറ പാകിയത് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ രാഷ്ട്രശില്പി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു 1950 പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ 52 ദേശീയ വികസന സമിതി അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു. ഹോമി ജെ ഭാവയെ കൊണ്ടുവന്ന് അറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷൻ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു. അദ്ദേഹം കാർഷിക രാജ്യമായ ഇന്ത്യയെ കാർഷിക രംഗത്ത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താൻ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കി. മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ അണക്കെട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ച് ഈ കാർഷിക രാജ്യമായ ഇന്ത്യക്ക് ആവശ്യമായ ജലസേചനം നടത്താൻ അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായി തയ്യാറായത്. നമുക്കറിയാം, ഒരു കാലത്ത് അമേരിക്ക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്ന രാഷ്ട്രമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ആ സ്ഥിതി തുടരുന്നു. ആ സമ്പന്ന രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി അന്നത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന യൂണിയൻ ഓഫ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ സാമ്പത്തിക ഘടനകൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ നിന്നും മുതലാളിത്തത്തിൽ നിന്നും സ്വാംശീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സ്വാംശീകരിച്ച് ഇന്ത്യക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു സമ്പദ്ഘടന കെട്ടിപ്പടുത്തത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ്. ആ സമ്പദ്ഘടനയാണ് മിക്സഡ് എക്കോണമി എന്ന പേരിൽ, സമ്മിശ്ര സമ്പദ്ഘടന എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. മാത്രമല്ല, ലോകത്ത് ഈ രണ്ട് ശക്തിക ചേരികൾക്കെതിരെ ഒരു ചെറുവിരൽ പോലും അനക്കാൻ ആർക്കും കഴിയാത്തൊരു കാലം. ഒരു ഭാഗത്ത് മുതലാളിത്തം, മറുഭാഗത്ത് കമ്മ്യൂണിസം. വികസനം പ്രാപിക്കാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന വികസ്വര രാഷ്ട്രങ്ങൾ ശ്വാസം മുട്ടിക്കഴിയുന്ന ആ കാലത്ത് ഈ രണ്ട് ചേരികൾക്കെതിരായി മൂന്നാമതൊരു ചേരി ഉണ്ടാക്കാൻ തന്റെ ഇടം കാണിച്ച 3 നേതാക്കന്മാരാണ്. ഒന്ന് ശ്രീ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി. 2 ശ്രീ മാർഷൽ ടിറ്റോ, യുഗോസ്ലാവിയയുടെ പ്രസിഡന്റ്. 3 ഈജിപ്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന നാസർ. അവർ 3 പേരും കൂടി കെട്ടിപ്പടുത്ത പ്രസ്ഥാനമാണ് നോൺ അലൈൻ മൂവ്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ചേരിചേരാ രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് ലോകത്ത് മഹത്തായ ഒരു സംഘടനയായി ആ ചേരിചേരാ രാഷ്ട്രങ്ങൾ മാറി. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അദ്ദേഹം 1947 തൊട്ട് 62 വരെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി. അദ്ദേഹത്തെ മാനസികമായി തളർത്തിയത് പഞ്ചശീല തത്വങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോലും ചൈന ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കാൻ തയ്യാറായതാണ്. ആ മാനസികാഘാതത്തിലാണ് അദ്ദേഹം 64-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് വരെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രിയായ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് പാർലമെന്റ് മെമ്പറായിട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാബിനറ്റിൽ ഒരു അംഗമായിട്ടോ ഒരവസരം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിലും ഇന്ദിരാഗാന്ധി അവരുടെ മിടുക്കുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റായി കടന്നു വന്നു. പക്ഷേ 64-ൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷമാണ് ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി വന്നപ്പോഴാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാബിനറ്റിൽ വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാക്കി അവർക്ക് ഒരു അവസരം കൊടുത്തത്. ഈ പാകിസ്ഥാൻ നമ്മളെ ആക്രമിച്ച സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ താഷ്കണ്ടിൽ ഒരു ചർച്ചയ്ക്കായി പോയ അദ്ദേഹം മടങ്ങി വരുന്നത് മൃതശരീരമായിട്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ വെച്ച് അറ്റാക്ക് സംഭവിക്കുകയും ആ ചെറിയ മനുഷ്യൻ ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ എന്ന മുദ്രാവാക്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സംഭാവന ചെയ്ത മനുഷ്യൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക്, കോൺഗ്രസിന്റെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതൃത്വ സ്ഥാനത്തേക്ക് ശ്രീ മൊറാർജി ദേശായിയും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും തമ്മിൽ മത്സരം നടന്നു. ആ മത്സരത്തിനൊടുവിൽ വൻപിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി മൊറാർജി ദേശായി പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. 1965 ശേഷം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നതുവരെ പിന്നീട് ഒരു യുഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ യുഗമാണ്. ശ്രീ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ 565 നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ദേശീയ ബോധം വളർത്തിയെടുക്കുകയും ഇന്ത്യ ഒരു യൂണിയനാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തുവെങ്കിൽ ആ രാജാക്കന്മാരുടെ പ്രഭുത്വ നിർത്തലാക്കിയത്, അവർക്ക് ചെങ്കോലും കിരീടവും ഇല്ലാതാക്കിയത് ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി 69-ൽ കൊണ്ടുവന്ന വിപ്ലവകരമായ ഒരു നടപടിയിലൂടെയാണ്. ഒരു കാലത്ത് സമ്പന്നന്മാരുടെ മാത്രം അഭയകേന്ദ്രമായിരുന്ന ബാങ്കുകൾ ദേശസാൽക്കരിച്ച് സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുത്തതും ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. നമ്മൾ 200 വർഷത്തെ വൈദേശികാധിപത്യം അനുഭവിച്ച ആളുകളാണ്. നമുക്ക് പാരതന്ത്ര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാം.
സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അമൃതം, സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ ജീവിതം, പാരതന്ത്ര്യം മാനികൾക്ക് മൃതിയേക്കാൾ ഭയാനകം. ആ ഭയാനകമായ പാരതന്ത്ര്യം പാകിസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആ അനുഭവിക്കുന്ന പാരതന്ത്ര്യം അവസാനിപ്പിക്കാൻ മുജിബുർ റഹ്മാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ ഒരു വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പാകിസ്ഥാനോട് അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ കേട്ടില്ല. അമേരിക്ക പാകിസ്ഥാനെ അന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അമേരിക്കയുടെ വെല്ലുവിളിയെ പോലും തൃണവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാനുമായി യുദ്ധം ചെയ്ത് പാകിസ്ഥാനെ രണ്ടായി വെട്ടിമുറിച്ച് മുജിബുർ റഹ്മാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വംഗബന്ധു മുജിബുർ റഹ്മാനെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഗവൺമെന്റ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ ബംഗ്ലാദേശിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിക്കൊടുത്തു ഇന്ദിരാഗാന്ധി. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് 3 റവല്യൂഷനാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. 2 റവല്യൂഷൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലത്താണ്. ഒന്ന് നമ്മുടെ കേരളം, 2 മലയാളികളെ കൊണ്ടാണ് അവർ പ്രാവർത്തികമാക്കിയത്. ഒന്ന് നമുക്കറിയാം, കുട്ടനാട്ടുകാരൻ സ്വാമിനാഥന് പിന്നെ പത്മശ്രീ കൊടുത്ത് രാജ്യം ആദരിച്ച ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിലൂടെയാണ് ഒരു കാലത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അരി കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളെ ഊട്ടിയിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൊണ്ടുവന്ന ഗ്രീൻ റവല്യൂഷനിലൂടെ ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്ഷ്യധാന്യം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യമായി മാറി. ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഫർ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ള രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറി. ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യം കയറ്റി അയക്കുന്ന രാജ്യമാണ്. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ, ഹരിത വിപ്ലവമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ 1ാമത്തെ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനൊരു പാർലമെന്റ് അംഗം എന്നുള്ളതിലേക്ക് എനിക്ക് 2-3 കമ്മിറ്റികളുണ്ട്. അതിലൊരു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ഫുഡ് കൺസ്യൂമർ അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റമാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയായിരുന്നു സിംഗിനോട്, അതിന്റെ പഞ്ചാബിലെ മുഖ്യമന്ത്രി മാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം പാർലമെന്റ് ഉള്ളപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരു അംഗമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ടൂർ പോകാറുണ്ട്. FCI ഗോഡൌണുകൾ, അതുപോലെ CWC ഗോഡൌണുകൾ, സെൻട്രൽ വെയർ ഹൗസിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഗോഡൌണുകൾ, ഇപ്പൊ അത്യന്താധുനികമായ ഗോഡൌണുകളായ സൈലോ, ഇതെല്ലാം ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിലാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്ത് പോകുമ്പോൾ ആളുകളുടെ പരാതി, ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു, സൂക്ഷിക്കാൻ ഗോഡൌണുകളില്ല, പുതിയ പുതിയ ഗോഡൌണുകൾ നിർമ്മിക്കണം, സൈലോ അടക്കം പൾസസ് അടക്കം സൂക്ഷിക്കാൻ ഗോഡൌൺ ഇല്ല. ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്ഷ്യധാന്യം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന, കരുതൽ ശേഖരമുള്ള, വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്ന രാജ്യമാക്കി ഇന്ത്യയെ മാറ്റിയത് ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. അതൊരു മലയാളിയെ വെച്ചാണ്, സ്വാമിനാഥൻ. 2ാമത്തെ മലയാളിയുടെ പേര് ശ്രീ MP കുര്യൻ. അദ്ദേഹം നടപ്പാക്കിയ റവല്യൂഷൻ ഗുജറാത്തിലാണ്, ആനന്ദിലാണ്. ആ റവല്യൂഷന്റെ പേരാണ് വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ധവള വിപ്ലവം. ആ ധവള വിപ്ലവത്തിലൂടെ ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം, പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രാജ്യം, പാല് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കയറ്റി അയക്കുന്ന രാജ്യമാക്കി ഇന്ത്യയെ മാറ്റി. ഈ 2 റവല്യൂഷനും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലത്താണ്. മാത്രമല്ല, ലോകത്തെ 6ാമത്തെ അണുവായുധ രാജ്യമാക്കി ഇന്ത്യയെ മാറ്റാൻ പൊക്രാനിൽ ആണവ വിസ്ഫോടനം നടത്തി. ഇന്ന് അമേരിക്കയ്ക്കൊപ്പം, റഷ്യക്കൊപ്പം, അണുവായുധ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കൊപ്പം 6ാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് ഈ രാജ്യത്തെ കൊണ്ടുവന്നത് ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യം തകർക്കാൻ, അഖണ്ഡത തകർക്കാൻ, രാഷ്ട്രത്തെ അസ്ഥിരീകരിക്കാൻ, അതുപോലെ ജനാധിപത്യം ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ പട്ടാളക്കാരോട് പോലും ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആജ്ഞകൾ ധിക്കരിക്കാൻ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി വന്നപ്പോൾ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ആളുകളെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അവസാനം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യം, അഖണ്ഡത, ഈ രാജ്യം അസ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഖലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദം അമർച്ച ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ അവർക്ക് ജീവത്യാഗം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. 2 സെക്യൂരിറ്റി ഭടന്മാർ, ബിയാം സിംഗും സത്വന്ത് സിംഗും കൂടി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ ദാരുണമായി കൊല ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ശ്രീ രാജീവ് ഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി വന്നു. നമുക്കറിയാം, ശ്രീ രാജീവ് ഗാന്ധി അദ്ദേഹമാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്ന റവല്യൂഷന്റെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഫർമേഷൻ റവല്യൂഷൻ. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, സാം പെട്രഡോ, ആ പെട്രഡോ രാജീവ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിലൂടെ പുതിയ പുതിയ ട്രാൻസ്പോണ്ടറുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാർത്താ വിനിമയ വിപ്ലവം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടാക്കി. ഇന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ റവല്യൂഷൻ അതിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിലാണ്. ലോകത്ത് എന്ത് നടന്നാലും നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ ഒന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ ആ ദൃശ്യം ലൈവായി കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ എത്തിച്ചത് ശ്രീ രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ്. മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം ഇന്ന് നമ്മുടെ
ഇൻഫർമേഷൻ റവല്യൂഷന്റെ പാരമ്യത്തിലാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, മെഷീൻ ലേണിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ റോബോട്ടിക് യുഗത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ നാടിനെ കൊണ്ടുപോയത് അദ്ദേഹമാണ്. ഇന്നിപ്പോ നമുക്കറിയാം, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ChatGPT അല്ലെങ്കിൽ DeepSeek, നമുക്കൊരു പ്രേമലേഖനം വേണോ പറഞ്ഞാൽ മതി, നമുക്ക് ചരിത്രം വേണോ പറഞ്ഞാൽ മതി, നമുക്ക് ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചോ ലേഖനം വേണോ ഇവരോട് പറഞ്ഞാൽ തരും. അപ്പോ ആ ലെവലിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ കൊണ്ടുവന്നത് ശ്രീ രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ്. നമ്മള് ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുത്തിട്ട് 79ാമത്തെ വർഷം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്നത് ആരാണെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആണ്. ഐതിഹാസികമായ പോരാട്ടത്തിലൂടെയാണ്. ചൗരി ചൗര സംഭവത്തിന് ശേഷം 17 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പോലീസിന്റെ മൃഗീയമായ മർദ്ദനമേറ്റ് അന്ന് മരിച്ചു വീണ ലാലാ ലജ്പത് റോയിയെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവില്ല. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ കീഴടങ്ങാത്ത പാരമ്പര്യമുള്ള ഭഗത് സിംഗിനെയും ഗുരുദേവനെയും സുഖദേവനെയും ഗുരുവിനെയും തൂക്കിക്കൊന്ന ചരിത്രം നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവില്ല. ലക്ഷക്കണക്കിന് ധീരദേശാഭിമാനികൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മുമ്പിൽ വിരിമാറ് കാട്ടിക്കൊടുത്ത് ഈ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തരുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിടിച്ചകത്തിട്ടതിന്റെ പേരിൽ 5 പ്രാവശ്യം മാപ്പ് എഴുതി കൊടുത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ സേവിച്ചോളാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ജയിലിൽ നിന്ന് മോചനം നേടി ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ഒറ്റുകൊടുത്ത പല ആളുകളും ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണാധികാരത്തിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ സ്മരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്നത് കോൺഗ്രസ്. ജനാധിപത്യം, ആ ജനാധിപത്യത്തിന് ഒരു ആപ്തവാക്യം ഉണ്ടായത് ഈ അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന എബ്രഹാം ലിങ്കനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗെറ്റിസ്ബർഗ് സ്പീച്ച് ലോക പ്രശസ്തമാണ്. തിരുക്കൊച്ചി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സി കേശവന്റെ കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം പോലെ, സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ഷിക്കാഗോ പ്രസംഗം പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വവിഖ്യാതമായ പ്രസംഗമാണ് ഗെറ്റിസ്ബർഗ് സ്പീച്ച്. അവിടെ വെച്ചാണ് ജനാധിപത്യത്തിൽ ആപ്തവാക്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. എ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ, ബൈ ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ, ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഷാൽ നോട്ട് പെരിഷ് ഫ്രം ദി എർത്ത്. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഒരു ഗവൺമെന്റ്, ആ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഒരു ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റ്. ആ പ്രക്രിയ, പ്രോസസ്, ഡെമോക്രസി, ജനാധിപത്യം ഷാൽ നോട്ട് പെരിഷ് ഫ്രം ദി എർത്ത്. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു കാലത്തും ഒരു ശക്തിക്കും തുടച്ചു നീക്കാനാവാത്ത ആ ജനാധിപത്യം പഞ്ചായത്ത് തൊട്ട് പാർലമെന്റ് വരെ കൊണ്ടുവന്നത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയാണ്. അപ്പൊ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്നു. കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യം കൊണ്ടുവന്നു. 80% ഹിന്ദുക്കൾ അന്നും ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ഇന്ത്യ, ആ ഇന്ത്യയിൽ മതേതരത്വം, യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി, ബഹുസ്വരത, ഹിന്ദുവിനെ പോലെ മുസൽമാനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും പാർസിക്കും ബൗദ്ധനും ജൈനനും സിഖുകാരും ജീവിക്കാൻ മതേതരത്വം ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് കോൺഗ്രസ് ആണ്. മാത്രമല്ല, ശ്രീ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 386 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റി, 16 മലയാളികൾ, അവരെ വെച്ചിട്ടാണ് കോൺഗ്രസ് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അസംബ്ലി ഉണ്ടാക്കി. ആ അസംബ്ലിയാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഭരണഘടന നിർമ്മിക്കാൻ തയ്യാറായത്. 2 വർഷം 11 മാസം 18 ദിവസം ആ കമ്മിറ്റി ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ പല ഭരണഘടനകളും സമഗ്രമായി അപഗ്രഥിച്ച് അവഗാഢമായി പഠിച്ച് ഒരു ഭരണഘടനയ്ക്ക് രൂപം കൊടുത്തു. ആ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു കരട് പട്ടിക തയ്യാറാക്കാൻ ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കറിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹം 114 ദിവസം കൊണ്ട് ആ ഭരണഘടന നിർമ്മിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് 1950 ജനുവരി 26 ഇന്ത്യ ഒരു സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക്കായി മാറിയത്. ആ ഭരണഘടനയാണ് നമ്മുടെ ജീവവായു, നമ്മുടെ പ്രാണവായു. കാരണം ആ ഭരണഘടന ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ നിലനിൽക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 400 സീറ്റ് കിട്ടിയാൽ ആ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം പൊളിച്ചെഴുതും. അതുപോലെ ഭരണഘടന മാറ്റിയെഴുതുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവാണ്. അതിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യം, നീതി, മതേതരത്വം, സോഷ്യലിസം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടും, ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവും പോയി. മാത്രമല്ല, ആ ഭരണഘടനയുടെ ഓരോ ആർട്ടിക്കിളും വായിച്ചാൽ ആ ഭരണഘടനയാണ് നമ്മളെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം ആർട്ടിക്കിൾ 14 and 15 of the Constitution, the state shall not deny to any person
equality before law or equal protection of the law within the territory of India. ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ ജനിച്ചു വീണ എല്ലാ പൗരന്മാരും ഭരണഘടനയുടെ മുമ്പിൽ സമന്മാരാണ്, തുല്യന്മാരാണ്. അവിടെ ഹിന്ദു എന്നോ മുസൽമാനെന്നോ ക്രിസ്ത്യാനിയെന്നോ പാർസിയെന്നോ ബൗദ്ധനെന്നോ ജൈനെന്നോ ഉള്ള വ്യത്യാസമില്ല. ഭരണഘടനയുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ത്യക്കാർ എല്ലാവർക്കും ഒരേ അവകാശം, തുല്യത എന്ന മൗലിക തത്വമാണ് ഭരണഘടനയിലൂടെ വിഭാവന ചെയ്യുന്നത്. ആർട്ടിക്കിൾ 25 and 26 of the Constitution, right to profess and propagate their religion. ഒരു ജാതിയിൽ വിശ്വസിക്കാൻ, ഒരു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ, ആ മതങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ, ആ മതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന എല്ലാവർക്കും അവസരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അവരുടെ, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അവരുടെ, ഇസ്ലാമിന് അവരുടെ, സിഖുകാർക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാം. ആ ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ന് നമ്മളെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുത്ത് 79 വർഷം പൂർത്തിയായി. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം തിരുത്തി എഴുതാൻ ആളുകൾ തയ്യാറാകും. നമ്മുടെ രാജ്യം എത്രയോ കൊല്ലക്കാലം മുഗളന്മാർ ഭരിച്ചു. ഇപ്പോഴും ഡൽഹിയിൽ ചെന്നാൽ ലോകത്തിലെ 7ാമത്തെ അത്ഭുതം താജ്മഹലാണ്. അത് നിർമ്മിച്ചത് മുഗൾ ചക്രവർത്തിയാണ്. ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്നാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ 79 വർഷം നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ അവിടെ പതാക ഉയർത്തുന്നത്. ആ പതാക ഉയർത്തുന്ന ചെങ്കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് മുഗൾ സാമ്രാജ്യമാണ്. ഡൽഹിയിലെ മുഗൾ ഗാർഡൻ, ഡൽഹിയിൽ എവിടെ തിരിഞ്ഞും നോക്കിയാലും മുഗളന്മാരുടെ കയ്യൊപ്പ് മതിയാത്തൊന്നുമില്ല. അതെല്ലാം തേച്ചുമാച്ചു കളയുന്നു. മുഗളന്മാർ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നതായി ഒരു രേഖയിലും കാണാൻ പാടില്ലെന്നാണ്. ജർമ്മനിയിൽ ഹിറ്റ്ലർ ചെയ്ത പോലെ, ഇറ്റലിയിൽ മുസോളിനി ചെയ്ത പോലെ, സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ സ്റ്റാലിൻ ചെയ്ത പോലെ അവരുടെ ചരിത്രം തിരുത്തി എഴുതുന്നു. കാരണം ചരിത്രം രചിക്കാത്തവർക്ക് ചരിത്രം ഒരു വലിയ തലവേദനയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം തിരുത്തി എഴുതാൻ ചരിത്രകാരന്മാരെ നിയോഗിച്ചു. ജാലിയൻ വാല ബാഗ്, അതുപോലെ ചൗരി ചൗര, അതുപോലെ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ്. കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ വാഗൺ ട്രാജഡി, അത് മലബാർ ലഹള അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പിള ലഹള, വാര്യകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ആലി മുസ്ലിയാർ അടക്കം ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പട്ടികയിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു പുതിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം എഴുതി ഉണ്ടാക്കാൻ ചരിത്രകാരന്മാരെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അപകടത്തിലാണ്, ജനാധിപത്യ അപകടത്തിലാണ്, മതേതരത്വം. മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ചു കൊന്ന 48-ൽ ആ വെടിവെച്ചു കൊന്ന നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ, അയാളെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ആ കേസ് വാദിക്കാൻ വക്കീലിനെ വെച്ചില്ല. അദ്ദേഹം പരസ്യമായി പറഞ്ഞു, ഗാന്ധിജിയെ വെടിവെച്ചു കൊന്നത് ഞാനാണ്, എന്നോടൊപ്പം ആരുമില്ല. 5 പ്രാവശ്യമാണ് ഗാന്ധിജിയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത്. 4ാമത്തെ പ്രാവശ്യം ബോംബെയിൽ നിന്ന് പൂനെയിലേക്ക് പോയ അദ്ദേഹം വഴിയിൽ ഒരു സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ കാറ് മാറി കയറി. അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറിൽ ബോംബ് വെച്ചു. കുറെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആ കാറ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഭസ്മമായി മാറി. മഹാത്മാഗാന്ധി കാറ് മാറിക്കേറിയ വിവരം ഘാതകന്മാർ അറിഞ്ഞില്ല. അവസാനം ജനുവരി 30, 1948 ജനുവരി 30-ന് അവസാനമായി അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ 5 വധശ്രമത്തിനും നേതൃത്വം കൊടുത്തത് വിനായക് ദാമോദർ സവർക്കർ, വി ഡി സവർക്കറാണ്. അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് പിന്നെ ഗോഡ്സെയുടെ മൊഴി. ഗോഡ്സെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ബഹുമാനിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക് ആദരവാണ്. പക്ഷേ ഗാന്ധിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാനൊരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഗാന്ധി ജീവിച്ചിരുന്നാൽ ഈ രാജ്യം ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗാന്ധിയെ കൊന്നു. എനിക്ക് പശ്ചാത്താപമില്ല, പ്രായശ്ചിത്തമില്ല, എന്നെ തൂക്കിക്കൊല്ലണം. തൂക്കിക്കൊന്നു. കൊല്ലുന്നതിനും ഒരു വിൽപത്രം എഴുതി വെച്ചു. അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനോട് പറഞ്ഞു, എന്നെ തൂക്കിക്കൊന്നാൽ നീ എന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഏറ്റുവാങ്ങണം, ഹിന്ദു ആചാരപ്രകാരം ദഹിപ്പിക്കണം, ചിതാഭസ്മം ഒരു കുടത്തിൽ ശേഖരിക്കണം. നീ മരിക്കുന്നത് വരെ ഈ രാജ്യം ഹിന്ദു രാജ്യമായില്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ച് എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഈ രാജ്യം ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാകും. ആയി കഴിയുമ്പോൾ സിന്ധു നദി നമ്മൾ തിരിച്ചു പിടിക്കും. എന്റെ ചിതാഭസ്മം സിന്ധു നദിയിൽ ഒഴുക്കണം. അത് അയാൾ തൂക്കിക്കൊന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഹിന്ദു ആചാരപ്രകാരം അടക്കി. ആ അടക്കിയ ചിതാഭസ്മം ഇന്നും ബോംബെയിൽ, പൂനെയിൽ ഒരു RSS കാര്യാലയത്തിൽ വിളക്ക് വച്ചിട്ട് ഇന്ത്യ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാകുന്നതും കാത്തിരിക്കുന്നു. 1925-ൽ RSS ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു 100 വർഷം
100 വർഷം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യം ഞങ്ങൾ തകർക്കും, ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു ഹിന്ദുരാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റും. ആ 2025-ലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അപകടത്തിലായ ഒരു വർഷം, അതുപോലെ ജനാധിപത്യം അപകടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന വർഷം, മതേതരത്വം അപകടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വർഷം. ഭരണഘടനയെ അട്ടിമറിക്കണം, അട്ടിമറിച്ചെങ്കിലേ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റൂ. അതിന് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അവർ ശ്രമിച്ചു, നടന്നില്ല. ഇന്ത്യയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന 3 പേരാണ്. ഒന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി, 2 പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, 3 സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്. ഈ 3 പേരിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ മാറ്റി ആ സ്ഥാനത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയെ വെക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തത് വഴി അതിന്റെ നിഷ്പക്ഷത, അതിന്റെ സുതാര്യത, അതിന്റെ നീതിബോധം മുഴുവൻ തകർത്തു. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധി പുറത്തുവിട്ട കർണാടകത്തിലെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമഗ്രമായ പഠനം, ആ പഠനത്തിലൂടെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ കള്ളികൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് 30ഓളം സീറ്റുകളിൽ 30,000-ൽ താഴെയാണ് അവർ ജയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 5 മണിക്ക് ശേഷമാണ് പോളിംഗ് ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചത്. വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പുറത്തുവിട്ടത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി രംഗത്ത് വന്നത്. അപ്പോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിച്ച് ഏകാധിപത്യ ശൈലിയിലൂടെ ജനാധിപത്യത്തെ അട്ടിമറിച്ച് നമ്മളെ ഭരണാധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാനും നിലനിർത്താനും ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാലയളവിലാണ് 79ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്. നമ്മള് ദേശാഭിമാന പ്രചോദരായിട്ട് കോൺഗ്രസ്, ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്ന കോൺഗ്രസ്, ആ കോൺഗ്രസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും പ്രയത്നിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന്, കേരളത്തിൽ നിന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുടിയേറ്റക്കാരായി നാട്ടിൽ വന്ന് ഈ നാട്ടുകാരായി ജന്മഭൂമിയെ ഓർത്തുകൊണ്ട്, കർമ്മഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജന്മഭൂമിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ വളർത്താനും വലുതാക്കാനും അതുവഴി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ മുഖ്യ ശത്രുക്കളെ നിലംപരിശാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന OICCക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ 79ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനും ഈ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പുതിയ ഭാരവാഹികളെ മുഴുവൻ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഈ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ കഴിയട്ടെ. കാര്യം വിദേശ മലയാളികളുടെ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ആ കുടുംബങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ അവബോധമുണ്ടാക്കി ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 200 വർഷക്കാലത്തേക്ക് നടത്തിയ പോരാട്ടം വൃഥാവിലാകും. അതുകൊണ്ട് നാം നേടിയെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം അനസ്യൂതം അഭംഗുരം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഒരു 2ാം പതിപ്പ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആരംഭിക്കാനുള്ള സമയം സമാഗതമായിരിക്കുന്നു. ഈ വെല്ലുവിളികളെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം, ജനാധിപത്യം, മതേതരത്വം, ഭരണഘടന ഇത് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കാവലാളന്മാരായി ഓരോ കോൺഗ്രസുകാരും മാറണം, ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരും മാറണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ OICC സംഘടിപ്പിച്ച ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കാൻ അവസരം തന്ന എല്ലാവരോടും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും 79ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആശംസകൾ നേരുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. അതെ, അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് എടുത്തുള്ളത് OICC എന്നുള്ളത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ളതാണ്. IOC എന്നാണ്. അത് തിരുത്തി നിങ്ങൾ വായിക്കണം. Indian Overseas Congress Independence Day celebration. Wow, what a speech! 45 മിനിറ്റ് നമ്മളെ അനർഗളമായ ഒരു ഒഴുക്കായിട്ട് ആ പ്രസംഗം. 95 വർഷം ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം, 79 വർഷത്തെ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ചരിത്രം, ഇത് മുഴുവനും നമ്മളെ അറിവ് പകർന്ന് നമ്മളെ അതിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട MP-യെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രഗത്ഭ വാഗ്മിയാണ്. എല്ലാവർക്കും വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ ആരെയും വകവെക്കാതെ കുറിച്ചാക്കാതെ ഉള്ളത് വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയും. തറപുരളാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ
കാരനാണ്, പ്രഗത്ഭവാക്കി. അത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു. എം പിയുടെ ആ ഗംഭീര പ്രസംഗം, ഇത്രയും അറിവ്, അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യം. എം പിക്ക് ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ജഗദീശ്വരൻ എല്ലാ അവസരങ്ങളും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും തന്ന് ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. I want to acknowledge Shijo Paulos, who is India Press Club of Americada Secretary. പിന്നെ ഇവിടെ